बहादुरगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 आंदोलनकारी महिला किसानों की मौत हो गई। बेहद दुखद घटना है। कल सुबह ये घटना हुई बहादुरगढ़ झज्जर रोड पर फ्लाईओवर के ठीक नीचे। ये महिला किसान ऑटो का इंतजार कर रही थी। दरअसल इनको वापस घर जाना था। 10 दिन पहले ये टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने आई थी और आज जब घर जाने के लिए वापस ऑटो का इंतजार कर रही थी, रेल में बैठकर इनको जाना था। करीबन 8:30 बजे के करीब इनकी रेल थी, लेकिन उससे पहले एक ट्रक आया और अपने टायरों के नीचे 3 महिलाओं को कुचल दिया। कुल 5 महिलाएं डिवाइडर पर बैठी थी, जिसमें से 2 की मौके पर मौत हो गई और 1 की हॉस्पिटल में मौत हो गई। एक महिला की हालत गंभीर है, जिसे पीजीआई में भर्ती कराया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल की, जहां पर पुलिस इस वक्त पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है, लेकिन किसान गुस्से में हैं और वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। अब से कुछ देर पहले एसपी वसीम भी यहाँ पर आए थे और किसानों से बात की कि वो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो पूरी करवाई जाए। लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं करवाएंगे, पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और तब तक नहीं करवाएंगे जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता, क्योंकि किसानों को अंदेशा है कि इस पूरे हादसे में साजिश है कहीं ना कहीं। जो आंदोलनकारी किसान नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीक है, गंडुआ पिंड, जिला संगरूर। अमरीक जी, ये हादसा जैसे हुआ बेहद दर्दनाक हादसा है। एसपी साहब भी मौके पर आए और तमाम बातें आप लोगों से की, कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आप लोग पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। देखो, लगातार इं जिहियां मनभागियां घटना वापर रही ने। केंद्र की हुकूमत सुती पई है तो लगातार गड्डियां दे नाल लतड़ाई जांदे ने। सानू जिहड़ी अज शक डाउट हुई है, 7 भैणां साडीਆਂ 10 दिन ला के वापस पंजाब नूर मन्ने हो रही थीआं। 3 बजे रोटी ला के सारे 5-6 कैंपां दे विच रोटी वंड के 5:45 ਦੇ लगभग झज्जर रोड के पुल थल्ले फुटपाथ ते खड़ियां ने। ते जिहड़ा वो ट्रक जिहनूं डैंपर कहंदे ने ठेकेदारां दा, उन्हां दा ड्राइवर कोई स्टार्ट करके ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ 20 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੁੱਝੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੀ। ਕੋਹ ਡੈਂਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਤੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 2 ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ। 2 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਰੋਧਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਰੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਭਾਗੀ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 5 ਆਗੂ ਆਈ ਲਤੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੋਕਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰੂਗੀ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਾ करना है, वो जिन्ना तक साड़ी तसली नहीं कराती सरकार या प्रशासन उन तक नहीं पहुँचती। देखिए, अभी ये सूचना आ रही है कि जो किसान जत्थेबंदी है उसने 10 लाख रुपए मुआवजे की डिमांड की है और अगर परिवार के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्जा है तो उस तमाम कर्जे को भी निपटाने का जो डिमांड इस समय की गई है। और डिमांड सबसे बड़ी ये है कि जो आरोपी ट्रक ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि कि पूरे हादसे की कलई खुल सके। क्योंकि किसानों का कहना है कि ट्रक कुछ ही दूरी से आ रहा था, ट्रक स्पीड में नहीं था, इसलिए उन्हें हादसे में साजिश का अंदेशा है। जो बीवी साथ में थी उस वक्त उन महिलाओं के साथ, वो भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मैं कुलदीप कौर कुस्सा, मोगा जिला। कुलदीप जी, आप साथ में थे उस वक्त? नहीं, मैं उस वक्त नहीं साथ थी। अब जब ही हमें पता चला तो हम अस्पताल पहुँचे तो सारी घटना का पता चला कि 20 मिनट की बात है। वो टिप्पर वहाँ से ही चला है तो चलन सारी औरतों पर चढ़ा दिया गया। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਖੱਟਰ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 5-5 700 ਡਾਂਗਾ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਦੇ साढ़े सामने जांच है साढ़े सामने नहीं आ जाती। देखिए बिल्कुल जो भाजपा नेताओं की जिस तरीके से पिछले दिनों बयान आए और लखीमपुर खीरी जिस तरह से हत्याकांड किसानों ने बताया वैसे हुआ और उसके बाद किसानों का अंदेशा है कि इस घटना में भी साजिश हो सकती है और उन्हीं साजिशों के अंदेशे के बीच किसानों का कहना है कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा जब तक इस पूरे मामले की कलई नहीं खुल जाती, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हो जाता। ट्रक ड्राइवर के बारे में ये पता नहीं चल जाता वो किस कंपनी का है, किस विचारधारा का है, ताकि किसानों का पूरा मन साफ हो चुके उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। आप लोग ये बताइए कि आप लोग लगातार सड़क के ऊपर ही डटे हुए हैं और एक तरफ सड़क से यातायात भी खुला है, तो वहाँ भी हादसे का अंदेशा तो रहता ही होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 1 ਕਰੋੜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਣੀ 1 ਕਰੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੂਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ 15 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਵੀ 15 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ लेकिन अभी आपने ही कहा कि पहले भी हादसे हो चुके हैं, ट्रक आपके जो झोपड़ियाँ बना रखी है उसके अंदर घुस सके हैं, तो जब पहले हादसा हो चुका है तो इस तरह का हादसा तो सड़क पे हो ही जाता है। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ पुलिस ने अभी कहा आपको कि हादसा हो जाता है और उसकी मैकेनिकल जांच भी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਪਰ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ। तेज रफ्तार से ट्रक नहीं था, ਤੇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਗੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਚਲੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਕਸਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, खुद एसपी मौके पर आए हैं, तो लगता नहीं कि जांच ठीक हो रही है। ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਨੁਕਸ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ। ਕਾਂਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਮਜਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ। किसानों की मांग है कि मृतक महिलाओं का तमाम कर्जा अगर उनके ऊपर कोई है तो वो माफ़ किया जाए, 10 लाख मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। लेकिन उससे भी पहले
ये मांग है कि जो ट्रक ड्राइवर है, जो ट्रक का मालिक है, उनको पकड़ा जाए और ये पता किया जाए कि ट्रक हादसे के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। और जब तक उस साजिश का खुलासा नहीं होगा, जब उस तक इस पूरे मामले की कलई नहीं खुल जाती कि ये हादसा कैसे हुआ और ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक पोस्टमार्टम की गतिविधि स्थगित रखी जाएगी। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।